ایک آرڈر جس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو یہ دے دیا ہے سارے کا سارا کہ آپ جس کو مرضی چینج کریں، جس کو مرضی، یہ جو ایک اومنی بس آرڈر دے دیا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کر کے نوٹس جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ ہے، یہ اس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت ہے. اور اب ہم چیف منسٹر پنجاب کے خلاف توہین عدالت میں بھی جا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ سڑکوں کے، نالیوں کے، گلیوں کے اس طرح سے ماشاءاللہ میٹنگیں لیتا پھر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ کوئی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. دیکھیں، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے اختیارات بڑے محدود ہیں، اور وہ اس وقت ہمیں جو چیپٹر 18 ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر دیے گئے ہیں. موجودہ حکومت نے آ کے جس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت کا کانسیپٹ کا بیڑا غرق کیا ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو لامحدود اختیار دے دیے ٹرانسفر پوسٹنگز کے، جو قانون کے مطابق نہیں دیے جا سکتے. لہٰذا آج عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس دیا ہے کہ آپ آگے بتائیں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ایک اومنی بس آرڈر دے دیا، جس مرضی کو کرے جس مرضی کو نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ 22 لوگ جن کے اوپر ہم نے آبجیکشنز کیے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اب 3 دن رہ گئے ہیں جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 22 لوگوں کو پنجاب سے ٹرانسفر کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کی شہرت ایک منشی الیکشن کمیشن کی ہے، تو وہ جو بھی کریں گے آنا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ میں ہی پڑے گا. اور یہ 22 آفیسرز جو ہیں ان کو انشاءاللہ پنجاب سے بھی دربدر ہوں گے، اور اپنے ان کے کیریئر بھی اب ویسے تو ختم ہو گئے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، ہم نے یہ پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ انکار نہیں کر سکتی جوڈیشل آفیسرز کو دینے سے، ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز. لہٰذا وہ پٹیشن جو ہے وہ ہماری آبجیکشن میں تھی، اس کے اوپر بھی ہم نے الیکشن کمیشن سے مانگا ہے کہ ہمیں دیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہاں انکار کیا ہے یہ آفیسرز دینے سے، اور اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہوگی اگلے ہفتے. اس کے ساتھ ساتھ آج مسرت چیمہ کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ایک تو دو یہ کیا ہے کہ یہ مانگ لیا ہے کہ کیبنٹ کا فیصلہ کدھر ہے جے آئی ٹی بنانے کا. آدھے گھنٹے میں ابھی جو ہے وہ انہوں نے وہ پیش کرنا ہے کہ جے آئی ٹی بنی ہے تو کس قانون کے تحت بنی ہے، اور پھر اس کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کیسے ہوگا. اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینٹی ٹیررزم نہیں لگا سکتے جہاں پہ ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا. اس کے لیے ہم نے جو آرٹیکل 199C کی امپلیمنٹیشن مانگی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف جہاں جہاں ٹیررزم کیسز کیے گئے ہیں، عمران خان کے اوپر جو ٹیررزم کیسز کیے گئے ہیں، ہائی کورٹ ان کو کالعدم قرار دے گی. اب آئیے، جو آج صبح کابینہ نے ایک مذاق کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہیں. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آج کے دن تک فنڈز ریلیز کرے اور آج رپورٹ جمع کروائے. وفاقی حکومت سے مراد ہے وزیر اعظم اور کیبنٹ. جو ڈیفائنڈ ہے، وفاقی حکومت کا مطلب ہوتا ہے وزیر اعظم اور کابینہ. وزیر اعظم اور کابینہ نے اس حکم کو سرے سے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہوئے اس میں اپنی ہی ایک تشریح ڈال دی ہے کہ یہ ہم پارلیمنٹ کو بھیجیں گے. آئین نے جانتے ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو نے، مفتی محمود نے جب یہ آئین سائن کیا تھا تو ان کو پتا تھا کہ ان کی اولاد کیسی نکلے گی، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے سے کہ الیکشن کے لیے جو اخراجات ہیں وہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جو جورسڈکشن ہے، جو اختیارات ہیں، اسی سے ہی باہر کر دیے، اور یہ کہہ دیا کہ جو الیکشن کے انتخابات کے لیے جو پیسے چاہیے وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے اوپر ڈائریکٹ چارج ہوں گے. یعنی پاکستان کا جو خزانہ ہے اس سے سب سے پہلے لازمی خرچ کے طور کے اوپر جو پیسے دیے جائیں گے وہ الیکشن کے پیسے ہوں گے. کیونکہ پاکستان کا آئین دو بنیادوں پہ کھڑا ہے. ایک بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوورن ہے پاکستان میں، اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور ان کے جو لمیٹیشنز ہیں مقرر کردہ، ان کے اندر رہتے ہوئے جو اختیارات ہیں وہ منتخب نمائندوں نے استعمال کرنے ہیں. چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان ول ایکسرسائز دس رائٹ.
लिहाजा अगर इलेक्शन ना हो तो पाकिस्तान का आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का आइन मानता ही नहीं है कि कोई ऐसी रियासत हो सकती है, हुकूमत हो सकती है जिसमें मुंतखब ना हो, जहाँ पे अवाम के पास वोट का राइट ना हो। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियाँ लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो रेजोल्यूशन भेजी गई, पहले भी हमने कहा ये अपनी जान छुड़ा के मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर अपना वजन लादना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनसे पूछा कि कौन सी काबीना के अरकान हैं जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद करते हैं। आज तक हमें वो लिस्ट नहीं दी जा रही। उसके बाद हमने पूछा कि किस तरह से जो 42 लोग हैं वो कौन हैं जिन्होंने साइन किए। उन 42 लोगों में एक भी वजीर शामिल नहीं है, वजीर आज़म शामिल नहीं है। 28 लोग उन 42 लोगों में से रिजर्व सीट्स के ऊपर आई हुई खवातीन हैं। और हमने जिन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया है उन्होंने कहा जी हमने तो पढ़ी भी नहीं थी रेजोल्यूशन क्या है, हमारे खिलाफ केस ना कीजिएगा। मैंने उनको वार्न किया हुआ है, हम पटिशन बना रहे हैं। 42 के 42 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो आर्टिकल 68 की वायलेशन में उनके ऊपर रेफरेंसेस जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, और अदालत में भी हम जाएंगे। और इसी तरह से वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं, पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पूरे इस वक्त वकला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। और आपका फैसला पाकिस्तान की तारीख का फैसला है। अगर हमने आइन में ये हम असूल मान लें कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगा, वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो जब तक चाहे वो बैठा रहे, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पर आके ये फैसले पर अमल दरामद कराएगी। फिर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है तो फिर अपने बुनियादी हकूक़ के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद फ़र्ज हो जाएगी। और उस जद्दोजहद को जिस तरह से इमरान खान ने उस दिन कहा कि जो लोग अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होते, अल्लाह भी उनसे नाराज़ होता है। हम लोगों ने आज तक वो लोग जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए हैं, उनकी नस्लें भी इस पर शर्मिंदा हैं। आज जो इस जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे उनकी नस्लें भी उनसे शर्मिंदा रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट अपना जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराएगी और तहरीक इंसाफ पूरी तरह इंशाअल्लाह उनके पीछे खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। सेनेट में अगर वो ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, 2/3 अक्सरियत से वो ये बदल दें, पाकिस्तान का आइन ख़त्म कर दें, वो फिर 2/3 अक्सरियत से आइन जो है वो बदल के नया ले आए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगा दें, हमारी तरफ से जो मर्जी लेके आए, लेकिन करारदादों से तो आइन नहीं बदला जा सकता। ये जो इनकी मकाना, और इसीलिए जो लोग रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं वो अपने आप को आइन की वायलेशन में डाल रहे हैं। आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हैं। थैंक यू। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।